जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भागवत गीता अथात की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Nrsimhadev 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 Jaya Nrsimhadev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Bhakta Prahlad Jaya Jaya Prabhupada 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 Shila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari हरि नाम संकीर्तन की जय हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमंश भक्ति वेदांत वचन श्री प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमंश भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद श्री और किशोरबाजी महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री जगन्नाथ दास बाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थिति भक्त वृंद की प्रेम से कोई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नेतं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदा सहगण रघुनाथं मृतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता विशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी दिव्य प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या पवित्र संध्या संध्याय भागवत पाठ अति उत्तम যারা ভগবানের এই বাণী শ্রবণ করার জন্য তৎপর তাদের জন্য ভগবান কি করেন ভগবান কৃপা করেন। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয় লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধ। এই সাধু সঙ্গের এত গুরুত্বপূর্ণ
লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। যদি সাধু সঙ্গে এক মুহূর্ত, এক সেকেন্ডের থেকে আরো কম, এক মুহূর্ত বলা হয়, যদি কেউ উপস্থিত থাকে তাতে কি হয়, তার সার্বিক মঙ্গল হয়। তার জন্য সংসারে ভাগবতম থেকে আরম্ভ করে সব শাস্ত্রে এই সাধু সঙ্গের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নৈমিষারণ্যে ঋষিরা এই সৎসঙ্গে সাধু সঙ্গে বসে সুত গোস্বামীকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। তার মধ্যে ভগবানের যে অবতার আছে সেই অবতার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন এবং অবতার কথা বর্ণনা করা আছে। তার মধ্যে ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সময় অনুযায়ী কি করছেন, অবতার হয়েছেন। তার মধ্যে যেরকম স্বয়ং ভগবান যে জগন্নাথ স্বয়ং কৃষ্ণ, হ্যাঁ, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। যে চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তের এই দুঃখ সহ্য না করতে পেরে, হ্যাঁ, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কি করলেন, বাণী প্রচার করার জন্য নিজে স্বয়ং ভক্ত ভাব অঙ্গীকার নিলেন আর কি। ভক্ত ভাব অঙ্গীকার নিয়ে দণ্ড কমণ্ডল ধরে দ্বারে দ্বারে গিয়ে কি করলেন, ভক্তকে কিভাবে ভগবত ভক্তি শিখাতে হবে, শিখায় শরণাগতি, হ্যাঁ, শরণাগতি কিভাবে শিখতে হবে, মহাপ্রভু কি করলেন, সবাইকে শিখালেন। আর কি বন্টন করলেন না, নিজে স্বয়ং হরিনাম সবাইকে দিলেন, বিলি করলেন আর কি হরিনাম। হ্যাঁ, নদিয়া নগরে কি করলেন, দণ্ড কমণ্ডল ধরে সবাইকে গৌর নেতায় কি করলেন, হরিনামের প্রচার করলেন। আর সেই হরিনামের প্রচার করার সাথে সাথে মহাপ্রভু নির্দেশ দিলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। যেটা আজকে সারা পৃথিবী ধরে, কি পাশ্চাত্যে, কি নগরে, কি গ্রামে, সব জায়গায় কি হচ্ছে, হরিনামের মহিমা সর্বত্র প্রচার চলছে। আর সেই হরিনাম মহিমা কলিতে বিশেষ করে হরিনাম হচ্ছে পাবন মন্ত্র। হ্যাঁ, কলৌ দোষ রাজন অস্থি এক মহান গুণ কীর্তন দেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম প্রচেত। হ্যাঁ, কলিতে কি আপনারা দেখবেন, যেখানে যাবেন একটা মানুষ আরেকটা মানুষের কাছে থাকা মানে তার দোষ দেখবেন, এর সব দেখলাম কিন্তু এইটাই দোষ আর কি। হ্যাঁ, কলৌ দোষ রাজন অস্থি, কলৌ দোষ নিধি, কলৌ দোষ নিধি রাজন অস্থি। কল হচ্ছে কি, কলিযুগে দোষ ভর্তি, দোষ নিধি মানে সমুদ্র, হ্যাঁ, দোষের সাগর, সবাই দোষের সাগর, যা দেখবেন সব দোষটাই দেখছে বেশি নাকি। এর এই দোষ দেখার জন্য মানুষ শান্তি থাকতে পারছে না। ও যেরকম দোষ দেখছে ওরও দোষ আর কেউ দেখছে, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে অশান্তি হওয়ার কারণটা হচ্ছে দোষ দেখার জন্য। তার জন্য মহাপ্রভু কি বলছেন, সর্বদা আপনি দোষ করহে চিন্তন, হ্যাঁ, স্বপ্নে অনুদাস না করো স্মরণ। সর্বদা কি করতে হবে, নিজের দোষটা দেখতে হবে। কিন্তু কলিতে কি হচ্ছে, কেউ নিজের দোষ দেখছে না, যার জন্য সংসার অশান্তি। হ্যাঁ, সর্বদা আপনি দোষ করহে চিন্তন, আমি কি দোষ করলাম, আমার নিশ্চয় কিছু দোষ হয়েছে, করেছি, তার জন্য অশান্তি হলো কেন। এই যখন আমরা রেকটিফাই করতে শুরু করবো তখন আমাদের মধ্যে কি হবে, শান্তি এসে যাবে। তাহলে আর কার দোষ দেখতে চাইবে না। সংসারের দুঃখের কারণটা হচ্ছে অন্যের দোষ দেখা, অন্যের মঙ্গল দেখতে পারে না নাকি। অন্যের ভালোটা দেখার জন্য সেই চোখ নেই, সেই দিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, খালি খারাপ কখন দেখবো, মন্দ দর্শন করবো, কিংবা দোষ কখনো আছে তার জন্য তৎপর। তার জন্য বলা হচ্ছে কলি দোষ নিধি রাজন অস্থি। হে রাজন, অস্থি এক মহান গুণ, কি আছে এর মধ্যে, একটা মহান গুণ আছে কি, কীর্তন দেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম প্রচেত। এই নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে দিয়ে এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে সে মুক্তি হতে পারবে, খুব কম সময়ের মধ্যে কি হবে না, মুক্তি পেতে পারবে। তার জন্য এই কলিতে একমাত্র নাম সংকীর্তন, নাম সংকীর্তন সর্ব পাপ প্রণাশনম প্রণাম দুঃখ সমানম তত নমামি হরি পরম। নাম সংকীর্তন যেখানে হবে সেখানে সবকিছু দুঃখ প্রণাশন, দুঃখ চলে যাবে। আমাদের দুঃখের কারণটা কি, দুঃখের কারণটা কি, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নেই। যদি আমরা কৃষ্ণকে বিশ্বাস করবো, কৃষ্ণ অনুশাসন পালন করবো, সেদিন আমাদের দুঃখ চলে যাবে। আর দুঃখের কারণ কি, ভগবানের সেবা করছি না, আমরা অনুশাসন পালন করছি না, ভগবানকে মানছি না, তার জন্য দুঃখের কারণ। দুঃখটা সেখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। হ্যাঁ,
কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ জীব ভগবাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া। কৃষ্ণকে ভুলে যখন বহির্মুখ আমরা হয়ে যাচ্ছি তখন দুঃখ আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর দুঃখকে লাঘব করার জন্য কি করতে হবে? দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কি করতে হবে আমাদের? মহাপ্রসাদ। হ্যাঁ, প্রসাদে সর্ব দুঃখান হানি রসোপজায়তে প্রসন্ন চেতস হাস্য বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠিতে। পরমানন্দ শোক প্রসাদ যার নাম, যার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় অন্তর্ধান, সে প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত যে হয় নিশ্চিত, আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি তার জগৎ, সেই একমাত্র মহাপ্রসাদ। যদি আমরা প্রত্যেকদিন মহাপ্রসাদ গ্রহণ করি তাহলে আমাদের দুঃখ থাকবে না। আর দুঃখের কারণটা হচ্ছে কি? ভগবান অনুশাসন পালন করছে না। সেই মহাপ্রসাদ কোথা থেকে এসছে? মহাপ্রসাদ এসছে মহাপ্রভু জগন্নাথ থেকে। হ্যাঁ, মহাপ্রসাদ জগন্নাথ কি করে, জগন্নাথ থেকে কি করে এলো? একদিনের ঘটনা, স্বয়ং নারদ কি করেছেন? লক্ষ্মীনারায়ণকে গিয়ে দর্শন করবেন। দর্শনের উদ্দেশ্যটা কি? না ভগবান কি করবেন, না যে প্রসাদ গ্রহণ করবেন সেই মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট কি করবেন? নারদ মুনি একটু গ্রহণ করবেন। কিন্তু ভগবানের বারণ করা আছে আমার প্রসাদ কাউকে দেবে না, কাকে? মা লক্ষ্মীমাকে বলা আছে। কিন্তু নারদ মুনি কি করেছেন? না পেলেই হবে না, মানে জিদ্দি ধরেছেন আমি পেয়েই যাব। তখন হচ্ছে মা লক্ষ্মীমার কাছে গিয়ে শরণ পড়ছেন, বলছেন মা আমি একটু ভগবানের প্রসাদ পাবো। বলে ভগবান তো রেস্ট্রিকশন করা আছে। তখন ভগবানের কাছে মা লক্ষ্মীমা পারমিশন নিয়েছেন। বলে ঠিক আছে, ও যখন এত জিদ্দি আছে কিংবা পাবে বলে ওর ভক্তি কিংবা এসব ব্যাপার হয়েছে, তখন মা লক্ষ্মীমা কি করেছেন? ভগবান প্রসাদ পেতে পেতে একটু এদিকেও তাকে মা লক্ষ্মীমা নিয়ে এসেছেন। নারদ মুনি কি করেছেন? ও সেই মহাপ্রসাদ দিয়েছেন। সেই মহাপ্রসাদ পাওয়ার পর নারদ মুনি কি করেছেন? না একবার হচ্ছে গান করছেন, উদণ্ড গান করছেন আর কি। আর হচ্ছে মনের আনন্দে কীর্তন করছেন, গান করছেন। নারদ মুনি তো এরকম তো নারায়ণ নারায়ণ সৎসঙ্গ করতে থাকেন। যখন করছেন হিমালয়ে পাদদেশে দিয়ে যাচ্ছেন, যাচ্ছেন যখন এত আনন্দ থেকে যাকে কার কাছে পৌঁছেন? শিবের কাছে। শিবের কাছে যখন পৌঁছছেন তখন ওখানে গিয়ে খুব একবার নারায়ণ নারায়ণ করে নাচছেন। বললেন শিব, তখন বলেন আজকে দেবর্ষি এত আনন্দ কিসের? এত আনন্দ, এত তো আপনি থাকেন না, আনন্দ সবসময় থাকেন, কিন্তু এত আজকে উৎকট পুরো একবার আনন্দ কেন? বলছে আপনি আর কি বলবো, ভগবানের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন। বলছে আপনি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন, আমার জন্য একটু আনেনি? বলে আমি তো যা পেয়েছি আর গে, তখন তো চলে এসেছি। তখন বলছেন ঠিক আছে দেখি আপনার হাতটা দেখি। তখন হাতটা নিয়ে কি করেছেন? হাতের কেনি আঙুল যেটা বলে, কেনি আঙুলে একটু লেগেছিল মহাপ্রসাদ। সেই মহাপ্রসাদ দিয়ে শিব কি করেছেন? পেয়েছেন। তার জন্য বলে প্রসাদ কণিকা মাত্র বলে। এখান থেকে এসে প্রসাদ কণিকা মাত্র। কেনি আঙুলে যেটু লেগে সেই তাতেই মানে শিব কি করলেন? গ্রহণ করে তাণ্ডব শুরু করে দিলেন। তাণ্ডব শুরু করে দিলেন মানে পুরো হচ্ছে কাঁপতে শুরু করলো ব্রহ্মাণ্ড কাঁপতে শুরু করলো। তখন সেই নারদ মুনি দিয়েছেন। আবার নারদ মুনি তো কি করলেন? নাটের গোবর্ধন বলে না, সব জায়গায় নাট লাগিয়ে দেন। তখন পার্বতী দেবীর কাছে চলে গেলেন। বলবেন, বলছে দেবী, বলে কি হয়েছে? না দেখুন ভোলেনাথকে কি নাচ নাচছেন, আজকে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপছে। একবার দেবতারা সব ত্রাহি ত্রাহি করছে, কে মহাদেবকে আটকাবে? এরকম ব্যাপার একমাত্র পার্বতী দেবী পারেন। পার্বতীকে বলেছেন এদিকে শিবকে দিয়েছেন মহাপ্রসাদ, পার্বতী দেবীকে কথা বলে দিলেন। পার্বতী দেবী এবার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব এসে গেল, আমাকে না দিয়ে কি করে আমার পতি একমাত্র পেয়ে নিল। পার্বতী দেবী বলছেন যে এই কি স্বার্থপর স্বামী, একা মহাপ্রসাদ পেয়ে নিল আমাকে না দিয়ে। তখন হচ্ছে কে? নারদ মুনিকে বলে দিয়েছেন। এসে বলছেন একমাত্র থামাতে পারবেন কে? শিবকে পারবেন পার্বতী দেবী, আর কেউ পারবে না। তখন পার্বতীর কাছে বলে দিয়েছেন। পার্বতী দেবী এসে বলছেন এত আনন্দ কিসের, এত তাণ্ডব কিসের? বলে মহাপ্রসাদ পেয়েছি। বলে স্বার্থপর স্বামী, আমাকে না দিয়ে, আমি তোমার অর্ধাঙ্গী, আমাকে না দিয়ে তুমি একা পেয়ে নিয়েছো। আমি এতে অসন্তুষ্ট হয়েছি, আমি হলাল। তখন পার্বতী কি করে? হলাল আগুন বের করেছেন আর কি করে। কি বলছেন? আমি জ্বালিয়ে দেবো ব্রহ্মাণ্ডকে, তুমি তো তাণ্ডব করে ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপাচ্ছ, আমি জ্বালিয়ে দেবো। কেন?
তারপর তখন শিব শান্ত হয়ে গেছেন, ভয় পেয়ে গেছে, মানে যেরকম হয় আর কি, ভগবান শিব ভয় কি পাবেন, সব লীলাবিলাস করছে, শান্ত হয়ে গেছেন তখন আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবী তখন রেগে গেছেন, দেবী রেগে বলছে শান্ত হো, শান্ত হো, শান্ত হওয়ার নেই কোনো কিছু, যতক্ষণ আমি মহাপ্রসাদ না পাচ্ছি, এর কোনো সমাধান না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি আর শান্ত হওয়ার কোনো চান্সই নেই। কি শান্ত হবেন না, তখন হলালো আগুন বের করছেন মুখ থেকে আর কি। মানে তাপ সৃষ্টি করেছেন, এত তাপ সৃষ্টি করেছেন, দেবতারা তখন ত্রাই ত্রাই করছেন। আমরা সাধারণত কি হয়, টেম্পারেচার হলে আমরা বলি আর পারছি না, আর এত গরম এত গরম, তখন দেবী পার্বতী যখন আগুন বের করছেন, যে তাপে সব ব্রহ্মাণ্ড কি হয়েছে, গরম হয়ে গেছে। দেবতারা তখন বিষ্ণুর কাছে ছুটছেন আর কি, ভগবান নারায়ণ কাছে ছুটেছেন, ভগবান রক্ষা করুন আমাদের। কি হয়েছে কি হয়েছে না, দেখুন এত গরম এত তাপ সৃষ্টি করেছেন, কে সে কারণটা কি? বলছে এই সব কারণ হচ্ছে আপনার মহাপ্রসাদ। কেন মহাপ্রসাদ? বলে আপনার মহাপ্রসাদ কে নারদমণি পেল, নারদমণিকে নারদমণি পেয়ে কি করেছে, শিবকে দিয়েছেন। শিব কি করেছেন, তাণ্ডব শুরু করেছেন। আর এই তাণ্ডব কথা শুনে শিবের এই মহাপ্রসাদ দেওয়ার গিয়ে পার্বতী বলেছেন, আর পার্বতী এখন বলছেন আমাকে আমি মহাপ্রসাদ না পেলে সমাধান হবে না। তখন সে হলাল কি করছেন, তাপ সৃষ্টি করেছেন, বলে ঠিক আছে তোমরা শান্ত হো, আমি এটা সমাধান করবো। তখন স্বয়ং কি করেছেন, ভগবান গিয়ে কার কাছে, পার্বতী গিয়ে বলছেন ঠিক আছে এর সমাধান আমি করছি, তোমার যে মনের যে ইচ্ছা আমি পূরণ করব। যখন আমি নীলাঞ্চল ধামে থাকবো জগন্নাথ রূপে, ওখানে আমার প্রথম মহাপ্রসাদ হবে। হ্যাঁ, লক্ষ্মীমার হাতে রান্না হবে, প্রথম আর মহাপ্রসাদ হবে, সেই মহাপ্রসাদ প্রথমেই তুমি পাবে, তারপর সব দেবতা যারা যারা জনগণ যার যা সুপাবে জগতে। সেই তথাস্তু করলেন ভগবান, তারপর পার্বতী সন্তুষ্ট হলেন আর কি। জয় মহাপ্রসাদ কি। তারপর থেকে জগন্নাথ পুরীতে কি হয়, প্রথম মহাপ্রসাদ পার্বতী দেবীর কাছে যায়, বিমলা দেবীর কাছে, সেই বিমলা দেবীর পর তারপর সবাইকে বিতরণ করা হয়। হ্যাঁ, তার জন্য এই মহাপ্রসাদ মহাপ্রভু জগন্নাথ থেকেই হয়েছে আর কি। যেই যে মহাপ্রসাদ আমরা প্রত্যেক দিন গ্রহণ করি, যারা তো ভাগ্যবান প্রত্যেক দিন গ্রহণ করাকে নির্মাল্য বলে থাকে, নির্মাল্য যে মহাপ্রসাদ। আর ভগবান জগন্নাথের মহাপ্রসাদ জগৎ থেকে ভিন্ন। কেন? যে মহাপ্রসাদ চাল থেকে কি হয়, অন্ন হয়, আবার অন্ন থেকে আবার চাল হয়ে যায়। চাল থেকে কি হয়, অন্ন হয়, অন্ন মহাপ্রসাদ হয়, সেই মহাপ্রসাদ আবার শুকনো করে সে আবার চাল হয়ে যায়, সেই চাল আবার কি হয়ে যায়, মহাপ্রসাদ রূপে সারা বছর চলতে থাকে। সুতরাং জগন্নাথের মহাপ্রসাদ তার মহিমা আলাদা। হ্যাঁ, যদি একটা কণিকা আমরা পেয়েছি, তাহলে আমাদের কি হবে, যদি প্রত্যেক দিন যদি কেউ পায়, তাহলে বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্তি হবে। বন্যা করা ঝরিব। সেরকম জগন্নাথ দেবের বহুত লীলা আছে, যে লীলা স্বয়ং ভগবান ভক্তকে লীলা করেন। হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ ভক্তের লীলা আছে সব। যেরকম একজন ভক্ত ছিল, তার নাম হচ্ছে শালবেগ, ভক্ত শালবেগ বলা হয়। সে কি করতো, তার বাবা ছিল হচ্ছে মুসলমান, তার নাম ছিল লালবেগ। আর সে কি করছিল না, কটকে তখন বাস করছিল, একজন ব্রাহ্মণ কন্যাকে সে বিয়ে করলো আর কি। মুসলমান তখন রাজত্ব চলছিল, তারা কি করতো, হুইপ করে কন্যা দেখে বিয়ে করে নিত আর কি। ব্রাহ্মণ কন্যা দেখে কি করেছে না, বিয়ে করেছে, বিয়ে করার পর তার নাম দিল ফতিমা। হ্যাঁ, আর সে ফতিমা জগন্নাথের খুব পুজো করতো আর কি। হিন্দু কন্যা ছিল, হ্যাঁ হিন্দু কন্যা ছিল, ব্রাহ্মণ কন্যা, সে জগন্নাথের পুজো করতো। জগন্নাথের ভক্তি কিন্তু শেষ হয়নি, এই কিন্তু বিয়ে করেছে, যেহেতু তাদের সন্তান তখন চলছিল, তার রাজত্ব চলছিল। কিছুদিন যাওয়ার পর তার এক সন্তান হয়, তার নাম হচ্ছে শালবেগ, ভক্ত শালবেগ তার নাম। তার বাবা এই যুদ্ধ করতো আর কি। যুদ্ধ করার পর যুদ্ধ করতো, এবার ছেলেকে যুদ্ধ করা শিখিয়েছিল। ছেলে যুদ্ধ করতে গিয়ে কি আক্রমণে পড়ে যায়, আক্রমণ করে তাকে অপোজিটে আক্রমণ করেন, তাতে কি হয়, বহুত ক্ষত হয়ে যায়, শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। তাতে তখন সেই ছেলে লালবেগ যে শালবেগ তখন অনেক কষ্ট পায়, তার শরীর বিভিন্ন যা ঘা হয়ে যায়, কাটা হয়ে যায় সব, মানে এরকম অবস্থা। তার মার কাছে বলে, মা কি করব, আমার শরীর এত
কষ্ট পাচ্ছি, আমি আর বাঁচবো না, আমার যা আঘাত হয়েছে। তখন তার মা বলে, একমাত্র যিনি হচ্ছেন রক্ষা করতে পারেন তিনি হচ্ছেন একমাত্র জগন্নাথ। কেন আমি জানি, আমি ছোটবেলা থেকে জগন্নাথকে পুজো করি এবং সেই শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, আর জগন্নাথই আমার সব কিছু। আর জগন্নাথ কি করেন, আমাকে সর্বাবস্থা রক্ষা করেছেন। আর তুই জগন্নাথের নাম উচ্চারণ কর, আর নাম উচ্চারণ কর, ঠিক এতদিনই মাথায় তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক 15 দিন মাথা হয়েছে, 15 দিন গেছে, 15 দিন যাওয়ার পর হঠাৎ দেখা যায় দৈববাণী আসে আর কি। কার কাছে? শালবেগের কাছে। হ্যাঁ, তোমার যে শরীরের যে ঘা আছে, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে তুমি, এইভাবে একটা দৈববাণী আসে। তারপর দেখে 2 ঘন্টার মধ্যে শরীর পুরো ঠিক হয়ে যায় আর কি। তখন তার পূর্ণ মাত্রা বিশ্বাস হয়ে যায়। কার কথার উপর? তার মায়ের কথার উপর। যেহেতু মা মুসলিমকে বিয়ে করেছে, কিন্তু তার হিন্দুত্ব যে ভক্তি জগন্নাথ আছে, এ করার পর এইবার জগন্নাথ উপরে পূর্ণ ভরসা এসে গেল। তখন বলতে, জগন্নাথ পুরীতে তো আমি যাবো না, আমাকে হিন্দু, যেহেতু মুসলমান আমাকে অ্যালাউ করবে না, তাহলে আমি কি করি, বৃন্দাবনে চলে যাই। জগন্নাথ যে কৃষ্ণ, তো সেই কৃষ্ণ তো স্বয়ং বৃন্দাবন লীলা করছেন, আমি ওখানে গিয়ে কি করব, আমাকে তো ভগবান বাঁচিয়ে দিলেন, জগন্নাথ বাঁচিয়ে দিলেন। এই হচ্ছে আমার জগন্নাথ হচ্ছেন ইষ্ট দেবতা, আর উনার কাজ, উনার সেবায় আরাধনায় আমি এবার থাকবো আর কি। তখন কি করলো, চলে গেলো কোথায়? বৃন্দাবন চলে গেল। বৃন্দাবন গিয়ে ওখানে সাধন ভোজন করলো আর কি। সাধন ভোজন করতে করতে ঠিক রথযাত্রা আসছে, এই আষাঢ় মাস শুক্লপক্ষ রথযাত্রা আসছে। তখন সিদ্ধান্ত নিল, আমাকে জগন্নাথ বাঁচিয়েছেন, যদি আমার জীবন যায় জগন্নাথের কাছে যাবে, আর জগন্নাথের জন্য আমি জীবন আমার ত্যাগ করব, ভজন কীর্তন তারই করব। এই রথযাত্রা আসছে, এবার ওনাকে দর্শন করব। রথযাত্রায় কি হয়, সাধারণত অন্য সময় মন্দিরে কাউকে এলাও করা হয় না, মন্দিরে সাধারণত কাউকে এলাও করা হয় না। এই রথযাত্রার সময় যত জবন থাকে, মানে মুসলমান থাকে, খ্রিস্টান থাকে, সবাই গিয়ে দর্শন করে এবং মাসি বাড়িতেও দর্শন করে। আর এই জানে যে রথযাত্রার সময় আমি যেহেতু মুসলমান, আমি তো অন্য সময় যেতে পারবো না, আর এই রথযাত্রার সময় গিয়ে জগন্নাথ আমি দর্শন করবো। জগন্নাথের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্বেগ, ভক্তি, তাতে কোথা থেকে আসবে? সে কোথা থেকে আসবে? বৃন্দাবন থেকে পুরীতে আসবে। কে আসবে? শালবেগ আসবে। আসবে, ওখান থেকে আসতে গেলে 750 কোষ রাস্তা। কি করে আসবে? তখন তো গাড়ি নেই, কিছু নেই, হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। হেঁটে হেঁটে যাবে, কি পাহাড় পর্বত আছে, সেই রাস্তায় যদি আসে একটু শর্ট রাস্তা হবে। তখন হচ্ছে কি 7 দিন বাকি আছে, ও রওনা, ওখান থেকে রওনা দিয়েছে, স্টার্ট করেছে, হাঁটা শুরু করেছে। আস্তে আস্তে 7 দিন, ঠিক রথযাত্রা যেদিন হবে সেদিন আর আসতে পারেনি, 2 দিনে আরো বাকি আছে। ওর এসে পৌঁছাবে 2 দিন আগে, তার আগে কিন্তু রথযাত্রা শুরু হয়ে যাবে 2 দিনের আগে। কি করে হবে? কাঁদছে ওখানে, যে আমি দেখতে পারলাম না ভগবান কিরকম পহন্ডি বিজয় হয়ে আসবেন, ভগবান কিভাবে রথে বসবেন, আমি দেখতে পারলাম না। জগন্নাথের কাছে কি করছে? কাঁদছে আর প্রার্থনা করছে, হে জগন্নাথ, আমি যে ঠিক আপনার ভক্ত হয়ে থাকি, তাহলে আপনি আমার জন্য কি করবেন? থাকবেন, ওই গ্র্যান্ড রোডে বড় দান্ডে থাকবেন, আমি গেলে তারপর আপনি যাবেন, নাহলে আপনি যদি চলে যান তাহলে আমি কাকে গিয়ে দর্শন করব। হ্যাঁ, তখন কি হয়েছে, সে ওখান থেকে পুরো হাঁটা দিয়েছে, মানে কোথাও ননস্টপ, আর থামেনি কোথায়, হাত পা সব ছিঁড়ে গেছে, পাহাড়ের উপর পড়ে রক্ত বেরোচ্ছে সব শরীরে। একটাই উদ্দেশ্যে, কি জগন্নাথই দর্শন করব, আমার জগন্নাথ নিশ্চয়ই আমার জন্য থাকবেন, এই ভরসা। আর রাজা এদিকে দেখছেন রথ তো কালকে তো রথযাত্রা, আজকে তো রথ চললো না, আবার একদিন আরো চললো না, কি হয়েছে? রাজা বলছেন, গজপতি এসে বলছেন, ভগবান জগন্নাথ কি হয়েছে, কি অপরাধ আমরা করেছি, আপনি কৃপা করুন। তখন হচ্ছে ভগবান জগন্নাথ কি করেন, যত রথযাত্রার সময় কিংবা অন্য যে কোনো সময় লৌকিক আচার করেন। লৌকিক আচার সাধারণ মানুষ যেরকম আচার ব্যবহার করেন, ভগবানও সেরকম করেন। ঠিকভাবে রথে বসে সবাই দর্শন করবে তাকে। মাসির বাড়ি যাবেন, মাসির বাড়ির রাস্তায় পোড় পিঠা খাওয়াবেন, বুঝতে পেরেছি। লৌকিক যেরকম রাজার আচার বিচার করে সেরকম করেন আর কি। সুতরাং জগন্নাথ সেরকম কি করেছেন, দৈববাণী দিলেন কাকে? রাজাকে। আর বড় পান্ডা যে
তাকে বলছেন আমার ভক্ত এখনো এসে পৌঁছয়নি, তার জন্য আমি আছি। সবাই বলে কে ভক্ত, কে ভক্ত, সবার মনে কিউরিসিটি, সবার মনে একটা কিউরিসিটি আছে, সে ভক্ত কে। দুদিন হয়ে গেল আজকে রথ চলছে না, দুদিন, রথযাত্রা পরশু দিন ছিল, গত পরশু, কিন্তু আজ দুদিন হয়ে গেল রথ চলছে না একবার। যত হাতি নিয়ে এসে, ক্রেন নিয়ে যত কিছুদিন নড়ছে না। দুদিন বাদে শালবেগ এসছে, এসে রক্ত বেরোচ্ছে, আর খায়নি, যেরকম হয় আর কি। এসে এসে ভগবানের রথের সামনে কি হয়েছে, প্রণাম করছে, শরণ নিয়েছে ভগবান। হে ভগবান, আপনি কৃপালু, আপনি আমার মান রেখেছেন, আমার কথা শুনেছেন, আমার কথা আপনি রেখেছেন, ভক্তের গুহারি শুনেছেন, দাসের গুহারি শুনেছেন আপনি। আপনাকে আমার অশেষ কোটি প্রণাম ভগবান। আর আপনি আমার জন্য রথ বন্ধ করে বসে আছেন, আর সবাই উৎকণ্ঠায় আপনাকে তাকিয়ে আছে, আপনি রথ বন্ধ করে বসে আছেন। আমি ধন্য হলাম ভগবান, আপনি কৃপা করেছেন। শালবেগ এসে কি করছে, ভগবান সেই রথের সামনে দণ্ডবত প্রণাম করার সাথে সাথে রথ আপনি দেখে চলতে শুরু করেছে। হরি বল, জয় জয় শ্রী জগন্নাথ স্বামী কি জয়, বলতে ভগবান কি জয়, মা সুভদ্রা মহারানী কি তাই, গৌর প্রেমানন্দে। এইরকম সেই শালবেগের, শালবেগ প্রার্থনা করছে, কহে শালবেগহীন জাতিরে মু যৌবন, আমি জাতিরে যৌবন মানে মুসলমান, কিন্তু আপনার চরণ আমি শরণ যাচ্ছি, প্রভু আমাকে রক্ষা করুন। আমি জাত জানি না, কিছু জানি না, আমি ভক্তি জানি, আপনাকে একমাত্র ভালোবাসি, আপনি আমার একমাত্র ইষ্ট দেবতা। জগন্নাথ তখন কি করেছেন, বলছেন আমি মো জীবা যায় নন্দী ঘোষ থিব রহি, উড়িয়াতে ভক্তি আছে যে আমি যতক্ষণ আজ আছি, যদি আপনি ঠিক আমার ভগবান হয়ে থাকেন, তাহলে নন্দী ঘোষ ওখানে থাকবে দাঁড়িয়ে। ঠিক আছে, দেখছে নন্দী ঘোষ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তখন রাজা আশ্চর্য হয়ে গেছেন, কি ভক্ত তুমি, কোন ভক্তের তো নমুনা নেই, না তোমার দাড়ি আছে, না তোমার পাগড়ি আছে, না তোমার কিছু আছে, কি ভক্ত তোমার, যে অন্তরে তুমি ভক্তি করছো। আজ প্রসিদ্ধ ভক্ত শালবেগ, যে মুসলমান ঘরে আজ প্রমাণ দিয়েছে সারা ভারতে জগতে মুসলমানও জগন্নাথের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়। প্রমাণ দিয়েছেন ভগবান। বলছে আমার কাছে, জগন্নাথ বলছে আমার কাছে কোনো জাত লাগে না, ভক্তি লাগে, শ্রদ্ধা লাগে। যে যেরকম জগন্নাথকে ভালোবাসবে, ভগবান ঠিক তার সেই উপকৃত করবেন, কিংবা সেরকম পুরস্কৃত করবেন। তার জন্য গীতাতে বলা, যে যথামাং প্রপদন্তে স্থান শৈব ভজাম্যম মম বর্তানুবর্তন্তে মানুষ পার্থ সর্বস্ব। যে সংসারে যেরকম আমাকে ভালোবেসছে, যে আমাকে যেরকম ভক্তি করে, আমি ঠিক তাকে সেরকম পুরস্কৃত করি। তার জন্য আর বলেন কি ভগবান, সংসারে যে যেরকম আমি ভালোবেসছে, যে যা দরকার, তাকে ভগবান কৃপা করেন। অনন্য চিন্তয়ন্ত মাং যে জন পর্যুপাসতে তেষাং নিত বিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যম। কিন্তু যে অনন্য ভাবে মোরে চিন্তা করে, একান্ত হইয়া শুধু আমাকে যে সরে, সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত আমার সে প্রিয়। যেই নিত্যযুক্ত ভক্ত আমার সে প্রিয়, যাহা সে না যে চাহা সাহা সেই হয় মর দেই। সে যা চায় ভগবান তাকে সে দেয়। অনন্য চেতা সত্যতম আরেকটা জায়গা আছে, যেরকম ভগবান বলছেন, কিন্তু যে ভক্ত অনন্য ভাবে চিন্তা করে, অনন্য ভক্ত যে আছে, তাকে ভগবানকে যোগক্ষেম বহন করেন। যোগক্ষেম বহন করেন, তার যোগক্ষেম মানে যাহা তার আবশ্যক থাকে, ভগবান তাকে প্রদান করেন এবং সেটা রক্ষা করেন। ভগবান সর্বাবস্থায় ভগবান কি করেন, তা রক্ষা করেন। সংসারে সেইভাবে বর্ণনা করা আছে ভগবান লীলাবিলাস। বিশেষ করে জগন্নাথ দেবের এরকম অনেক লীলা আছে, যে লীলার মধ্যে ভক্তকে নিয়ে ভক্ত যে ভগবানের স্বয়ং, তার অনেক কিছু প্রমাণ ভগবান রেখেছেন স্বয়ং। তখন থেকে শালবেগের জন্য আজকে শালবেগের সমাধি ওখানে আছে। শালবেগ প্রসিদ্ধ ভক্ত নামে পরিচিত। সেরকম আরেকজন ভক্ত ছিল, তার নাম হচ্ছে বন্ধু মহান্তি। ভগবানের বন্ধু, সে ভগবানের বন্ধু। সে
ভগবান ছোটবেলা থেকে ভগবানকে খুব ভালোবাসতো। তার বাবা ভক্ত ছিলেন, যে পুরী থেকে যখন আসতেন তখন কি করতেন না ছেলের জন্য মহাপ্রসাদ নিয়ে যেতেন। তার গ্রামে তার কি বন্ধু ছিল না, তার বাবাকে বলতো, বাবা আমার কি বন্ধু নেই? বলে হ্যাঁ, তোর ওই বন্ধু তো প্রসাদ দিয়েছে। তোর বন্ধু কোথায়? না পুরীতে থাকে। তখন বলছে আমার বন্ধু ছোটবেলা থেকে সেই বন্ধু হবে কাকে? জগন্নাথ থেকে জানে। তার বাবা বললে তোমার বন্ধুর নাম কি? বলে আমার বন্ধুর নাম কি? বলে তোমার বন্ধুর নাম হচ্ছে জগবন্ধু। হ্যাঁ, জগন্নাথকে জগবন্ধু বলে বলতো আর কি। এরকম বড় হচ্ছে, বড় যখন হচ্ছে বাবা মহাপ্রসাদ দিচ্ছে, মহাপ্রসাদ খেয়ে জগন্নাথের উপরে তার একটা বিরাট ভক্তি এসছে, শ্রদ্ধা এসছে। হ্যাঁ, তারপরে বড় হয়েছে, বড় হয়ে বিয়ে হওয়ার পর তার পত্নী বলছে তোমার বন্ধুরা কেউ এলে না? বলে আমার বন্ধু অনেক বড় লোক, ধনী, সে আসবে কি? সে আসলে তার থাকার জায়গা কই? সে আসবে কি? বলে তোমার বড় এত ধনী, এত বড় বন্ধু, আর তুমি বিয়েতে তাকে ডাকলে না? বলে ডেকেছি। ও বলছে আমি এখন, তুমি আমার কাছে চলে আসো আর কি, এরকম ভাবে বলেছে। আর তাকে বসানোর জন্য জায়গা নেই, অনেক খাওয়াইছে, অনেক খেতে দিতে হবে, আর অনেক বড় সে রাজপ্রাসাদে থাকে, তাকে আমরা গরিব লোক কোথায় রাখবো? তার জন্য ওকে দেখা করতে যেতে হবে। তখন তার পত্নী বলছে ঠিক আছে, তুমি একটা কাজ করো, আর ও তো তোমার ধনী, অনেক বড় ধনী আছে, আমরা তো গরিব, চলো একদিন দেখা করি গিয়ে, তাহলে আমার যে দুঃখ চলে যায়, কিংবা আমরা দরিদ্রতা চলে যেতে পারবে। তখন সত্যি সত্যি ভগবানের কাছে এটা যখন বললো, ভগবান অন্তর্যামী, হ্যাঁ ভগবান অন্তর্যামী, তার অন্তরের কথা শুনলেন। আর সেই বন্ধু বান্ধবীর ইচ্ছা হয়েছে একদিন কোথায় যাবে? পত্নীকে নিয়ে। তখন 2-4 বছর চলে গেছে, 5 বছর চলে গেছে, বাচ্চাও হয়েছে, 2টো বাচ্চা হয়েছে, তাকে নিয়ে গেছে। আর পত্নী কোথায় যাবে? তার বন্ধুকে দেখতে। তার বন্ধু কিরকম? সবাই তো বলছে বহু ধনী রাজা, তাকে দেখতে যাব। আর তোমার বন্ধু মানে আমাদের তো সব থাকা খাওয়ার সব কিছু ব্যবস্থা থাকবে। হ্যাঁ, গেছে, গিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, বলি কই তোমার বন্ধুর বাড়ি কোথায়? তখন ওই মন্দির দেখিয়েছি। বলে বাবা এত বড় বাড়ি? বাবরি বাপ, এত বড় বাড়ি? বলে সারা জগতে সব থেকে বড় বাড়ি তো। বলে হ্যাঁ। বলে আর তোমার বন্ধু থাকে কোথায়? বলে বন্ধু আমার ভিতরে থাকে। বলে তার সব দৌড়ানো আছে, যে গার্ডরা সব আছে। গার্ডকে দেখাচ্ছে, গার্ডকে যখন বলছে আমার বন্ধু, আমরা এসছি অমুক জায়গা থেকে, কটক থেকে, অমুক থেকে জায়গায় এসছি, আর হচ্ছে আমরা একটু আমার বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধু তোর গার্ডরা দেখতে দেখাচ্ছে, বলছে ইয়ে আমার কি ভগবানের বন্ধু হতে পারে জগন্নাথের? তারা কি করেছে, তাড়িয়েছে, চলে এসছে এরা, আর মন্দির ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। তখন তারা কি করবে, সেই রাত্র হয়ে যাচ্ছে, আর কি করবো, ওই সিংহ দরজার কাছে কি করেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমাচ্ছে। আর খিদে তো পেয়েছে, আর কিছু পাওয়া যায়নি। আর বন্ধুর কাছে প্রার্থনা করেছে, হ্যাঁ বন্ধু তোমার কাছে এলাম, আমার কিছু খাওয়া দাওয়া এখন হয়নি, কি করা যাবে? তখন তার পত্নী বলছে দেখো তোমার বন্ধু বলছিল, এখন তোমরা তোমার কথাই একটু শুনলো না, ঠিক আছে, কি বন্ধু বানিয়েছ? তখন বন্ধু বান্ধব জানে ভগবান অন্তর্যামী, কত কাজ নিয়ে থাকেন, কত দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, আমার কথা নিশ্চয়ই সে অন্তর্যামী ভাবগ্রাহী, আমার কথা নিশ্চয়ই তার কানে পৌঁছবে। তার মাঝখানে কি করেছে, বউ আর একে বাচ্চাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ওখানে একটা উড়িয়াতে বলে পেজেনালা, মানে মাঠ, যেখানে মাঠ নামানো যায়, ফ্যান ফেলা হয়, সেখানে কিছু কিছু ভাত চলে আসে তার সাথে, সেইখান থেকে ভাতটা নিয়ে এসে দিয়েছে আর তার বাচ্চাকে, বউকে দিয়েছে। তো তারা বলছে তোমার বন্ধু তো কিছু খাওয়ার পিঠে পাঠালো না, তুমি কি বন্ধুর সাথে কোনো পরিচিত হয়নি নাকি? বলে আমি খবর পাঠিয়েছি, কাজে ব্যস্ত এখন আর কি। তখন ঠিক এই বলে সন্তুষ্ট করে বুঝিয়ে কি করেছে, ঘুম পাড়িয়ে শুয়েছে তারা সিংহ দরজায়। রাত্রে বন্ধু শুতে পারছে না, এরা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু বন্ধু কি হয়েছে, ঘুমাতে পারেনি আর কি। বন্ধু কি করেছে, ব্রাহ্মণ বেশ ধরে সোনার থালা নিয়ে, যখন মহাপ্রসাদ হয়েছে সেই মহাপ্রসাদ নিয়ে এসে হাজার। বন্ধু মহান্তি, হে বন্ধু মহান্তি, তোমাকে যে খিদে পেয়েছে, তুমি খাওনি, আসো এখানে আসো, ব্রাহ্মণ বেশে আছে। তখন এই থালা নিয়ে এসে 56 ভোগ, পুরো এরা দেখেই আশ্চর্য হয়ে গেছে, বলছে এই তো আমার বন্ধু দিয়ে গেল, এক্ষুনি দিয়ে গেল আর কি। হ্যাঁ, বলে আমার বন্ধু পাঠিয়েছে তো এটা। বলছে হ্যাঁ, তোমার সত্যি সত্যি গো, তোমার বন্ধু এত খায়, এত বড় থালাতে দিয়েছে, আমরা দেখুন 10 দিন খাবো এটা বসে বসে। খেয়েছে, খেয়ে দিয়ে কি করছে, খুব তৃপ্তি হয়েছে, আর বেঁধেছে সব, পুটুল বেঁধেছে সব। বাঁধার পর রাত্রে আর কাকে দেবে, যাকে দেখেছে সে তো চলে গেছে। আর তারা কি করেছে,
না নিজের মাথার নিচে সোনার থালাটাকে রেখে শুয়ে পড়েছে আর কি, ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তো হয়েছে এবার সকালবেলা কি হয়, ব্রহ্ম মুহূর্তে পান্ডারা ঢোকে, যেখানে হচ্ছে গৃহ আছে, যেখানে কোঠগৃহ আছে কিংবা যেখানে ভোগ রুম আছে, যেখানে গিয়ে দেখছে থালা ঠালা কিছু নেই, ভগবানের যে ভোগ লাগানো থালা নেই। আর তারা তখন হচ্ছে কি সবাই যেরকম হুইসপারিং হয়ে যায়, একে বলছে আজ দেখছো কোঠে ভোগের থালা নেই, কোথায় চলে গেছে, কালকে কাকে ভোগ দিয়েছে, এই করেছে, এইসব চলছে। তখন সব দিকে যখন ডিক্লার হয়ে গেছে, গার্ডরা ছিল তারা তাদের কান চলে গেছে, তারা তখন সব কি করেছে, সব খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে আর কি, তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশি চালাতে কি হয়েছে, রাজার কানে খবর চলে গেছে যে এরকম আমরা সোনার কালে মন্দিরে চুরি হয়েছে, সোনার থালা পাওয়া যাচ্ছে না, এই হচ্ছে সে হয়েছে। তখন হয়েছে পাহাড়ি যারা আছে চতুর্দিকে পাহাড় দিচ্ছে, তারা দেখছে সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে একজন মাথার নিচে সোনার থালা চলে, এই চোর ধরা পড়েছে আর কি। চোর ধরা পড়েছে, পাহাড়িরা কি করবে, তাকে নিয়ে তাকে যেরকম দণ্ডবিধান হয়, পিটছে, এ করছে, কত কিছু দণ্ডবিধান করছে। তার পত্নী দেখে বলছে দেখো তোমার বন্ধু কত চতুর, তোমাকে পেট ভরে খাওয়ালো, ভালো ভালো মহাপ্রসাদ খাওয়ালো, এবার ডান্ডা খাওয়াচ্ছে, ডান্ডাতে তোমার পড়ছে। বলছে আমার বন্ধুর কাছে খবর যায়নি, এরা সব বদমাস গুলো আছে, আমার বন্ধুকে না জিজ্ঞেস করে আমাকে মারছে। এই খবর যখন রাজার কাছে পৌঁছে গেছে এরকম ব্যাপার, রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিচ্ছেন কে, ভগবান জগন্নাথ দিচ্ছেন। জগন্নাথ দিচ্ছেন, বলছেন গজপতি তুমি জানো তোমার সম্পত্তি কি খেয়েছে, তোমার যে আমার বন্ধু এসছে ওকে তোমার সম্পত্তি খেয়েছে কিছু, তাকে তোমার লোক পিটছে কেন, দেখে না দ্বারা পিটছে কেন, এ করছে কেন, সবাই গিয়ে এখন সে করো, তার বিচার করো, না তোমার সমস্ত অবস্থা খারাপ করে দেবো কিংবা তোমাকে দণ্ড বিধান করবো। তখন সেই ঘুমন্ত অবস্থা থেকে উঠেছে কে, রাজা উঠেছে। রাজা দৌড়ে দৌড়ে এসছে, কোনো সাজা নেই যে এরা দণ্ড বিধান করছে, মেরে ফেলবে, এ করবে, সে করবে। এসছে আর এসে বলছে, সবাইকে শান্ত করেছে, বলছেন ইয়ে হচ্ছেন ভগবানের বন্ধু, ইয়ে হচ্ছেন ভগবানের বন্ধু, তার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করবো আছে। আর যারা যারা তাকে দণ্ড বিধান করছে সবাই এসে তার চরণে পড়ো। সবাই জানতে পেরেছে, সবাই ক্ষমা চেয়েছে। আর তখন তার পত্নী খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, বলে সত্যি সত্যি তোমার বন্ধু, রাজার কাছে খবর চলে গেল আর এসছে রাজা, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু এখানে ঠিক আছে আর কি। তখন কি হয়েছে, বন্ধু মান্দি রাজা আছে দেখছেন, রাধা আছে তাকে প্রণাম করেছেন, যে জগন্নাথের বন্ধু। তখন তাকে কি করেছেন, তার জন্যে আজকে বন্ধু মানদের জন্য সমস্ত কিছু ব্যবস্থা, এত জমি দিয়েছে রাজা থাকার জন্য, যে ঘর রাজপ্রসাদ করে দেওয়া হয়েছে, আর বন্ধু মানদের আজকে ওখানে স্থাপন সবকিছু আছে। তার জন্য অনন্য সিন্ধ জমাং পর্যুপা আসতে তেসাঙ্গিত বিযুক্ত আনন্দ যোগক্ষম ভগবান স্বয়ং যোগক্ষম বহন করেন। যে ভগবানকে সংসারে ডেকেছে তাকে ভগবান সাধারণ স্থানে রাখেননি। কেন, ভগবান অন্তর্যামী জগৎপতি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, কিন্তু আমরা তো নিতে পারছি না। কেন, আমাদের সেই তাকে ভক্তি করার জন্য আমাদের ভক্তি নেই। তার জন্য সে দেবেন কি করছে, দেওয়ার জন্য তো বসে আছেন, কিন্তু আমরা নেওয়ার মতন আমাদের হাত নেই, আছে আমাদের নেওয়ার মতন মন আছে, আমরা নিতে পারছি না। তিনি বলছেন সব ব্রহ্মাণ্ডটাই আমার, তোমার তো এইটুকু ঘর, তার মধ্যে রাখবে কোথায়, এইটুকু ঘরের মধ্যে আমি তোমার ভরপুর করে দিচ্ছ সবকিছু সম্পত্তি কিংবা ঐশ্বর্য দিয়ে দিই, তুমি থাকবে কোথায়। তার জন্য ভগবান কি করেন, ভক্তর মন বুঝে তাকে সেরকম সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে দেন, যেটুকু সে গ্রহণ করতে পারবে এবং শান্তি থাকতে পারবে। ধরো একটা লোক যদি ঐশ্বর্য দিয়ে অঢেল ঐশ্বর্য দিন থাকতেই পারবে না, ঘুমাতেই পারবে না, চিন্তা এসে তাকে যেভাবে তৈরি করেছেন ভগবান, তার ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে দিয়ে ভগবান তাকে দেন। তাদের সংসারে যে এসে যেরকম ভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করেছে, ভগবান ঠিক সেরকম তাকে প্রদান করছেন সমস্ত কিছু। ভগবান কাউকে সংসারে নিরাশা করেননি। সেরকম আমরা যদি সংসারে এসে ভগবান জগন্নাথ সেরকম আমরা ভক্তি করব এবং ওনার অনুশাসন পালন করব, তাহলে আমরা অবশ্যই পাবো, অবশ্যই পাবো। অবশ্যই রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন, যদি বিশ্বাস থাকে জগন্নাথ সর্বাবস্থায় আমাদের রক্ষা করবেন। দেখবেন মানে তথাকথিত প্র্যাকটিক্যাল কথা, এই রাজনীতিবিদরা, একজন রাজনীতিবিদ কি করছিল, জগন্নাথ দেখলে খেলা করলো, মন্দিরকে ধাম বানিয়ে দিল, অমুক তমুক বানালো, তারপর সেকেন্ড কয়েক মাসের মধ্যে কি হলো, কয়েক বছরের মধ্যে খেলা দেখলেন সমূলে নাশ হয়ে গেল। সবকিছু জগন্নাথ যে পরিহাস করবে, যে খেলবে, তার ভগবান কি করবেন, তার টিকিট কেটে দেবেন। বিশেষ করে ওড়িশাতেও তাই হয়েছে।
হ্যাঁ বিজেডি সরকার ছিল, বিজেডি সরকার সে জগন্নাথ নিয়ে খেলা শুরু করলো, রত্ন ভান্ডার খুলবো না, অমুক করবো, তো নাটক অনেক কিছু চললো। তার কিছুদিন বাদে ভগবান তাকে হাওয়া করে দিলেন, সেই পার্টিটাকে আউট করে দিলেন, বিজেপি বসে। এরকম ভাবে জগন্নাথ যে সংসারে জগন্নাথ সেবা করবে, ভালোবাসবে, থাকবে, তাকে ভগবান সমস্ত কিছু করে দেবেন। ভগবান কোনো দোষ দেখেন না, ভগবান কোনো দোষ দেখেন না, ভগবানকে পুজো বিধি কোনো কিছু বেশি কিছু নেই। যে জগন্নাথকে শ্রদ্ধা সহকারে যা অর্পণ করেছেন, যা তিনি বলেছেন, যে সেটুকু ভালোবেসছে, তার জন্য ভগবান জগন্নাথ সবকিছু। কেন ভগবান বলছেন সারা জগৎটাই আমার, আর তোমাদের মধ্যে কি শক্তি আছে, তোমরা আমায় কি দেবে? হ্যাঁ, তোমরা আমায় কি দেবে? আর তোমাদের কি চাই? তোমাদের চাই কি? পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং জময় ভক্ত প্রবেশ তদু ভক্ত প্রয়ত স্নান পয়দা। যে ভক্তি সহকারে আমাকে মন অর্পণ করেছে, তার জন্য ভগবান কি বলছেন? মনমনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বশ্যসি সত্যং তে প্রীতি জানি প্রিয়সি মে। মনমনা মদ্ভক্ত হো মোরে নমস্কার, আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। ভগবান বলছেন তোমার মন আমাকে অর্পণ করো আর আমার ভক্ত হয়ে যাও। জগন্নাথ বলছেন আমার ভক্ত হয়ে যাও আর আমাকে পুজো করো, আমাকে নমস্কার করো, এই চারটে করো, তারপর তোমার যা আবশ্যক আমি সব প্রদান করবো। আর কি বলছেন? আমাকে তুমি অবশ্যই পাবে। আর জগন্নাথ থেকে আপনি পেয়েছেন কি করে জানতে পারবেন? আপনার পুজো থাকছে ঠিক, ভগবানের প্রত্যেকদিন ফুল দিচ্ছেন, তুলসী দিচ্ছেন, মানে জগন্নাথে পেয়েছেন, আপনার মনের মধ্যে তিনি বসে পড়েছেন আর কি। হরি বল। তার জন্য ওনার পুজো আপনি ঠিকভাবে করতে পারছেন। হ্যাঁ, কখন ভগবানকে আরতি করা যায়? যখন মনের মধ্যে সেই আবেদন থাকে, নিবেদন থাকে, তখন ভগবানকে আরতি করা যায়, মানে সাধারণ সবাই করতে পারবে না। ভগবানে কখন অর্পণ করা যায়? আমরা সংসার কি করেছি? হ্যাঁ, অর্পণ শিখেছি, তর্পণ শিখেছি, সমর্পণ শিখেনি। আর সমর্পণ বাদ পড়ে যায় বলে সবকিছু গন্ডল হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমরা দেখুন জগতে সবাই গিয়ে ঘাটে গিয়ে গঙ্গা ঘাটে কি করছে? তর্পণ করছে আর কি অর্পণ করছে, এই দিচ্ছি সেই দিচ্ছি সেই দিচ্ছি, কিন্তু সমর্পণ ভাব নেই। এই সমর্পণ, হ্যাঁ সমর্পণ মানে সমর্পণের শরণাগতি, যে ভগবান আমি দাস, আপনি আমার ভগবান, আপনার অনুশাসন একমাত্র আমি পালন করব। আপনি হচ্ছেন রাজা, আমি হচ্ছি প্রজা, আপনি হচ্ছে মালিক, আমি হচ্ছি আপনার দাস, আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর, আমি জীব। এই ভাব, দাসত্ব ভাব যখন থাকবে, ভগবান তখন সাব্বাস বেটা চলতে রহো। আর আমরা যেদিন মনে করি নিজেকে মালিক, ভগবান তুই মালিক, আমি শুনলাম তাহলে। তার জন্য ভক্ত কখন ভয় করে না, কেন? তার মালিক আছে, বুঝতে পেরেছেন? ভক্ত তার জন্য শক্ত, কেন? আমার জগন্নাথ সর্বস্থায় রক্ষা করবেন। আর তার জন্য সবসময় বলা হয় জগন্নাথের সেবা ঠিক করে করো, সব তোমার ঠিক হয়ে যাবে। আমরা জগন্নাথের সেবা যখন নেগলেক্ট করি, যখন আমরা নেগলেক্ট হয়ে যায়, তখন আমাদের সমস্যা এসে যায়। কেন? যে রক্ষা করবেন তাকে মানছি না আমরা। আমাদের কি হচ্ছে? আমরা নিজেরা অনুশাসনে চলছি। যেদিন ভগবানের অনুশাসন চলবো আমরা, সেই দিন আমাদের সার্বিক মঙ্গল হয়ে যাবে। তার জন্য সংসারে সবার জন্য মঙ্গল জন্য, শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন। সর্বন্ত সুখিনা সর্বে শান্ত নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय राम महाप्रभु की जय श्री वृंदावन बिहार लाल की जय जगन्नाथ स्वामी की जय बलदेव भगवान की जय मां सुभद्रा महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की श्रीमद् भगवती तथा की श्रीमद् भागवत महापुराण की हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री जगन्नाथ स्वामी।